1 एप्रिलची यावल महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठस्तरीय संपन्न झालेल्या कार्यशाळेची विशेष बातमी। यावल येथील कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये आज 1 एप्रिल रोजी महाविद्यालय व कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रथम वर्ष विज्ञान वर्ग रसायनशास्त्र विषयाची विद्यापीठस्तरीय अभ्यासक्रम पुनर्रचना कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती। या कार्यशाळेचे उद्घाटन विद्यापीठाचे माजी प्रभारी कुलगुरू प्रोफेसर डॉक्टर पी माहुलीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमात यावल महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर संध्या सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले आणि उपस्थितांना उद्घाटनानंतर माजी प्रभारी कुलगुरू प्रोफेसर डॉक्टर पी माहुलीकर यांनी मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमामध्ये संस्थेचे बाळासाहेब निंबाळकर, संचालक जयंत देशमुख, अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर एस राजपूत, व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्राचार्य डॉक्टर RP फालक, प्रोफेसर डॉक्टर RS बेंद्रे उपस्थित होते। तेव्हा यावल महाविद्यालयात संपन्न झालेल्या या कार्यशाळेतील उद्घाटन कार्यक्रमाचा एक विशेष वृत्तांत यावल न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहोत। तेव्हा बघूया या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी काय म्हणाले माजी प्रभारी कुलगुरू प्रोफेसर डॉक्टर पी माहुलीकर। Thank you very much, sir, of KBC NMU Jalgaon. I request what is give me shawl and bouquet. Of offering him shawl and bouquet. And bouquet. Welcome all of you on behalf of Kavayitri Behinabai Chaudhary, North Maharashtra University Jalgaon and Jalgaon District Maratha Vidya Prasarak Sanstha's Arts, Commerce and Science College Yaval for syllabus restructuring workshop at FYBSc in Chemistry. So, respected President of today's workshop inaugural function, Honorable Professor S. Rajput sir. He is Chairman of Board of Studies in Chemistry at Kavayitri Behinabai Chaudhary, North Maharashtra University Jalgaon. Today's chief guest, workshop inaugurator, Honorable Professor P Mahulikar, eminent dynamic personality, who is ex-Pro Vice Chancellor of Kavayitri Behinabai Chaudhary, North Maharashtra University Jalgaon, and head of the Industrial Chemistry Department of KBC NMU Jalgaon. All BOS members, Honorable Professor M. Memade sir, Professor T.H. More sir,
Professor G.S. Sonome, Professor H.A. Mahajan, Professor V.M. Jadhav, Professor N.S. Pawar, all honorable participants from different colleges, our teaching, non-teaching staff, journalist Shekhar Bhai, welcome all of you. Dear friends, this is first offline syllabus restructuring workshop which we are organizing in our college after lockdown period. And this workshop is in collaboration with KBC NMU Jalgaon. So first of all, I am thankful to authorities of university, especially Rajput sir and his all BOS members for giving us opportunity to conduct this workshop. Secondly, being a head of this college, I will just give few words and explain the introduction of my institution. Our institution was started in 1917, means now it is 105 years old. Now we are having progressive graph. Our management authority always having cooperation for development of institution. In our Samstha, we are having 26 high schools, 14 junior colleges, 10 MCDC colleges, 4 senior colleges with different faculties like Arts, Commerce and Science College, 1 DED college, 1 girls high school as well as YCMOU center also we are having. Our institute dedicated that to prepare learners from tribal, rural and economically backward areas with motto Bahujan Hitaya, Bahujan Sukhaya, means to save of the people and to save of the society. Our Yaval college was established on 15th August 1983. It is located in tribal region. In 2016 and 17, it is re-accredited by NAAC and achieved B grade with CGPA 2.31. So friends, today we all are gathered over here for a memorable event, that is syllabus restructuring workshop in chemistry. The main purpose of syllabus restructuring is to provide employment-based education by changing the education policy as well as to give research-oriented syllabus for the upgradation of our today's youth by updating with technology. Friends, as I said, this is our first workshop, so whatever the lacunae or queries are there, please share it with us or share it in feedback form, so we can improve it in our next workshop. So in these words, I thank to KBC NMU Jalgaon authorities, especially Maholikar sir, Falak sir, Rajput sir, all BOS members, all participants, my colleagues, teaching and non-teaching staff of JDMBP Samstha. Last but not least, I express my special thanks to all journalists, Shekhar Bhai. Thank you, thanks, thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. शिबिराच्या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य मराठी माननीय प्राचार्य महोदयांनी त्यांच्या प्रस्ताविकेमध्ये मेन्शन केले की आजच्या शिबिराचा उद्देश काय आहे आणि विशेष म्हणजे 23 मार्च 2020ला लॉकडाऊन डिक्लेअर केलेला महाराष्ट्रामध्ये. मार्च काल संपलेला आहे. बरोबर 2 वर्ष आपण एकमेकापासून दूर होतो पण ऑनलाईन बांधलेलं होतं. 23 मार्चला लॉकडाऊन डिक्लेअर झाल्यानंतर आपलं ते रेग्युलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टोटली डिस्टर्ब झाले. But on the other side of that, the opportunity to disseminate the knowledge to the student through online media. This is more notes असतील, models असतील, सगळे वापरून आपण
आपलं काम करत राहिलो आणि त्याच 2 वर्षामध्ये वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फरन्सेस सुद्धा ऑनलाईन केले. आज विषय आहे पुनर्रचना, रिस्ट्रक्चरिंग. रिस्ट्रक्चरिंग UGC नवी दिल्ली आपली अपेक्स बोर्ड आहे विद्यापीठाची. UGCच्या गाईडलाईननुसार आपलं सगळं करिक्युलम हा डिझाईन होतो रिस्ट्रक्चर होतो. UGCचा नियम आहे की आपल्याकडे एवढी 3 years we have to restructure or we have to revise the curriculum. तर प्रत्येक 3 वर्षांना त्याचं अपेक्षित असं आहे की 3 वर्षांना पूर्ण सिलेबस किंवा कोर्स रिप्लेस करून अपेक्षित आहे असं वाटत नाही. त्या 3 वर्षामध्ये त्या विषयामध्ये ज्या ज्या घडामोडी झाल्या त्या लोकल पातळीवर असतील, राज्य पातळीवर असतील, देश पातळीवर असतील किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असतील, त्या विषयामध्ये न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स आले असतील, ॲडव्हान्सेस आले असतील. अकॉर्डिंग टू दॅट ट्रेंड्स ॲडव्हान्सेस वी हॅव टू रिस्ट्रक्चर रिवाइज. प्राचार्यांच्या प्रास्ताविकामध्ये ते आलेलं आहे वाय वी हॅव टू रिवाइज ऑर रिस्ट्रक्चर सिलेबस just to widen the library and research. 2 गोष्टी त्यांनी मला त्यांचा विषय केलेला. ज्यावेळी अवतीभोवतीची परिस्थिती आपल्या विषयानुसार किंवा विषयाशी निगडीत बदलते, त्यामध्ये विषयाचं किती योगदान आहे, विषयामध्ये काय नवीन उपक्रम आले त्यांना अनुसरून आपला सिलेबस रिस्ट्रक्चर झाला पाहिजे. हा UGCचा मूळ उद्देश आहे. 100 मार्कापैकी 10 मार्काचं जरी युनिट बदललं तरी आपला उद्देश सफल होईल. तर 10 मार्काचं सुद्धा वेटेज त्या मुलाची जॉब ऑपॉर्च्युनिटी वाढवण्यासाठी 50% पेक्षा जास्त त्याचा भाग होऊ शकतो. डिमांड बदलण्याची त्यामध्ये आवश्यकता काय आहे, तुमच्या विषयाची तुमची आवश्यकता विषयामध्ये काय बदल करायचे आहे हे अपेक्षित करून आज चर्चा करत असतो. UGC नियमानुसार 3 वर्षांत जातो आपण, पण नवीन कन्सेप्ट आलेला ऑटोनॉमस कॉलेज, आता हे नवीन जे आलेले आहे त्याविषयी मी थोडं 5 मिनिटं बोलेन. काय रिस्ट्रक्चरिंग करायला बसलोय, पण आपल्याला आज फक्त 3 वर्षाचा विचार करायचा नाही, 5 वर्षाचा करायचा नाही, 10 वर्षाचा करायचा नाही, किंवा 50 वर्ष आपल्या डोळ्यासमोर ठेवायची. त्याप्रमाणे आपल्याला जायला लागणार. भारत सरकारने 29 जुलै 2019ला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण माननीय पंतप्रधान महोदयांनी जाहीर केलं आणि लागू पण केलं आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जून 2020 पासून सुरू झालं. याच्याविषयी कार्यशाळा सगळ्या विद्यापीठांना आपल्या विद्यापीठांना राबवल्या. त्याचा जस्ट ग्रेट अवेअरनेस अबाउट NEP 2023. What is NEP 2023? What is expected in NEP 2020? त्यामध्ये सुचवलेले बदल हे खूप आहेत. त्यामध्ये 3 स्तर आहेत, शालेय, माध्यमिक, उच्च शिक्षण. आपण उच्च शिक्षणाचे घटक आहोत. उच्च शिक्षणामध्ये NEPच्या अगोदर UGCने अजून एक आपल्याला बदल दिला, तो म्हणजे CBCS पॅटर्न. आता त्याच्या सिलेबस रिस्ट्रक्चरचा शब्द आहे चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का आली, तर त्याचा पहिला मुद्दा आहे एम्प्लॉयबिलिटी वाढवण्यासाठी, रोजगार संधी वाढवण्यासाठी. आपल्या पहिल्या फॉर्मल एज्युकेशनला काही मिळत नव्हते का रोजगार, मिळत होते, पण त्याच्या वाटा ह्या मर्यादित होत्या. 2-3च वाटा होत्या, एक तर शिक्षकमध्ये किंवा इंडस्ट्रीत झाली. पण CBCS पॅटर्नचा उद्देश पूर्ण वेगळा आहे आणि NEP 2020चा उद्देश त्याच्यापेक्षा अजून चांगला आहे. NEP 2020 मध्ये जर तुम्ही बघितले असतील पॉईंट्स, आतापर्यंत कुठल्याही शैक्षणिक धोरणामध्ये संशोधनाला वेगळं वेटेज दिलं नव्हतं. संशोधन भाग आहे असं मानलं जायचं, पण त्याला वेगळं नॅशनल रिसर्च फोरम, फाउंडेशन किंवा फोरम म्हणता येणार आहे, ते पहिल्यांदा NEP 2020 मध्ये इन्क्लूड केलं. आणि मी नेहमी असं मानतो की प्राथमिक शिक्षण ही उच्च शिक्षणाचा पाया आहे आणि उच्च शिक्षण ही
देशाच्या विकासाचा पाया आहे. तुम्ही कुठल्याही जगामध्ये बघा, जो देश विकसित झाला आहे तिथं रिसर्च किंवा संशोधन भाग आहे हा फार स्ट्रॉंग आहे. साधे तैवान, दक्षिण कोरियासारखे एवढे देश, युरोपियन कंट्रीचे पोलंड वगैरे हे देश बघा, लोकसंख्येने महाराष्ट्र एवढे आहे, पण त्यांचं काम आपल्या भारताच्या लोकसंख्येच्या मानापेक्षा कितीतरी मोठं आहे. तुम्ही जर नोबेल लॉरेटची लिस्ट बघितली तर युरोपमध्येच सगळं नोबेल लॉरेट्स आहे सायन्स. आता दक्षिण कोरियाचं जर तुम्ही बघितलं तर दक्षिण कोरियामध्ये विद्यापीठाची शहर आहे. एका शहरामध्ये 15-15, 20-20 विद्यापीठ आहे. आपण 3 जिल्ह्याला एक विद्यापीठ, 4 जिल्ह्याला एक विद्यापीठ, म्हणजे GDPच्या किती पर्सेंट गव्हर्नमेंट त्यावेळी वेटेज द्यावे हा त्यात वेगळा मुद्दा आहे. तोही वेटेज आता वाढतोय. पण मूळ उद्देश हा आहे की आपल्याला जर खरंच येणाऱ्या पिढीसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या असतील आणि अजून एक त्यामध्ये नवीन संकल्पना आली, त्यामध्ये स्टार्टअप्स आणि एंटरप्रेन्योरशिप आले. या 2 गोष्टीवर सध्या खूप भर आहे. आणि कोरोनाच्या काळामध्ये तुम्ही बघितलं असेल छोटे व्यवसाय खूप वाढलेले आहेत लोकल, आणि किती वाढले तरी त्यामध्ये कॉम्पिटिशन आहे. पण प्रत्येकाच्या गरजेपुरतं त्यातून ते अर्निंग करू शकतात. तसं आपल्या ह्या विषयामध्ये आपला जो विद्यार्थी आहे, आणि बऱ्याच वेळा आपण अभिमानच सांगतो की आमचं विद्यापीठ हे जळगावमध्ये नंदुरबार आहे. नंदुरबारमध्ये 65% ट्रायबल एरिया आहे, त्यामध्ये 35च्या वर आहे. जळगावमध्ये जर 35-25 रुरल आणि ट्रायबलची मुलं आहेत. एकेका आपण हा मुद्दा मांडतो, पण त्या मुलांसाठी आपण काय करतो की कमी बाजू असते. पण अलीकडं तेही धोरण बदललेलं आहे, त्यासाठी गव्हर्नमेंटचे स्पेशल ग्रँट्स आहेत. आणि आपल्या विद्यापीठाचं जर धोरण बघितली तर आपण ट्रायबल अकॅडमी आहे, सिलेज प्रोजेक्ट्स आहे, हे त्याचीच मेन गाभा आहे की येणाऱ्या काळामध्ये तिथल्या लोकल मुलं जे आहेत त्यांनी 2च गोष्टीकडे जास्त लक्ष द्यावं, ते म्हणजे स्टार्टअप्स आणि एंटरप्रेन्योरशिप. आपल्या उच्च शिक्षणामध्ये मागच्या दशकामध्ये अजून एक कॉम्पोनंट आला होता, रोसा म्हणून आहे, आला होता आहे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. हा रोसा कॉम्पोनंटचा मेन उद्देश हाच होता की रिसर्चला प्रेरणा देणे. आणि तुम्ही जर सगळे जर गव्हर्नमेंटचे अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण विज्ञानाचे लोक आहोत. 1930 नंतर भारतामध्ये नोबेल प्राइज नाही विज्ञानामध्ये, रमण नंतर चंद्रशेखरला मिळाले तर ते भारतीय येणार आहे, रामकृष्णांना मिळालं ते येणार आहे. तर ज्यावेळी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर IITची स्थापना केल्या, एक उद्देश पूर्ण केलेला आहे. तरी आपल्या विज्ञानामध्ये प्रगती दिसून येत नव्हती. म्हणून एक विज्ञानाचं गोडी वाढावी विद्यार्थ्यांमध्ये म्हणून अनेक प्रयोग राबवलेले आहेत. त्यामधला नॅशनल लॅबोरेटरीज तो एक भाग आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा आयसरची स्थापना आहे. आयसरची स्थापना नोबेल प्राइज डोळ्यासमोर ठेवून केलेली आहे. आयसरमध्ये शिकणारा मुलगाला असं ट्रेनिंग द्यायचं की येणाऱ्या काही काळामध्ये आपल्या भारतातून नोबेल प्राइज आलं पाहिजे. आता आयसरची स्थापना 2006 पासून पहिली आयसर झाली, 4 आयसर झाले 2006ला. कलकत्ता, भोपाळ, नंतर चंडीगड, काहीतरी चौथी आपल्या पुण्यामध्ये आयसर. म्हणजे त्यावेळी विचार करताना रिजनचा विचार करताना गव्हर्नमेंटनं महाराष्ट्राची सुद्धा निवड केलेली आहे आयसरसाठी. याचा अर्थ महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी पोटेन्शियल त्यांना दिसलं ना. पुणे हे विद्येचं माहेरघर आहे. आज तुम्ही पुण्याच्या लोकसंख्येमध्ये जर बघितलं तर 60% विद्यार्थीच आहेत आणि राहिलेले 30% पूर्ण एजेड लोक आहेत. त्यांची मुलं सगळी बाहेर आहेत, तिकडे तिकडे गेली, अशी अवस्था आहे पुण्याची. आणि पुण्यामध्ये आज जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कुठल्याही मुलांना तुम्ही विचारा कुठे जॉब आहे, पुण्यालाच सांगेल. आपल्या खानदेशातली सगळी मुलं पुण्यात. मग
कधी कुठल्या भौगोलिक रचनेनुसार कशाला मागणी येईल, कधी बदल होतील हे सांगता येत नाही. आजचा काळ तुम्ही वर्षानं काय बदल होणार आहे यू कॅनॉट प्रेडिक्ट. वर्षानं माझ्या विषयामध्ये काय मागणी असणार आहे, इतके रॅपिड बदल होत आहेत. जे 10 वर्षात बदल आज होत आहेत त्याला मागच्या काळात 100 वर्ष लागलेले आहेत. आपण विज्ञानाचे लोक आहे. मगाशी मी म्हणलं की प्राथमिक शिक्षण उच्च शिक्षणाचा पाया आहे. उच्च शिक्षण हे देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे. देशाची प्रगती करायची असेल तर उच्च शिक्षणामध्ये संशोधनाला खूप महत्त्व दिलं पाहिजे. म्हणून आता आपण FYPSC सिलेबस करतो. म्हणून विद्यार्थ्याला FY मध्ये आल्याच त्याच्या डोक्यामध्ये कायम असं उत्सुकता, क्युरिओसिटी, चौकसपणा ह्या गोष्टी वाढतील. असं काही त्याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज, प्रॅक्टिकल्स, आजूबाजूचे बदल त्याला जाणवणे ह्या सिलेबसमध्ये त्याचे संशोधनाचा कल थोडा वाढला पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं आयसरचं जसं झालं तसं केंद्र सरकारनं ॲनिमेशन केलेलं आहे. ॲनिमेशनचा उद्देश तोच आहे. त्याला जर धागा पकडून महाराष्ट्र शासनानं 2006 पासून यशवंत कृष्णा राज्यपाल होते त्यावेळी आविष्कार सुरू केलेला आहे. आविष्कारचा उद्देश हाच आहे, जस्ट टू इंटरप्रेट द रिसर्च माइंड इन दी न्यू जनरेशन जस्ट आफ्टर द 12th. आता 12th खाली आपण चाललोय. आता नवीन जर शैक्षणिक धोरण तुम्ही बघितलं असेल, शालेय 5+3+3+4 असा बदल केलेला आहे. त्यामध्ये संशोधन विषय हा पहिलीला तर इन्व्हायरमेंटल पर्यावरणशास्त्र पहिलीपासून शिकवायचं आहे. का बरं शिकवायची गरज आहे? आज गरज आहे. त्या मुलाला त्याच एजमध्ये कळलं पाहिजे की आपण पहिला प्रेफरन्स हा पर्यावरणाला द्यायचा आहे. मग आपल्या प्रगती म्हणजे काय वापरायचं, कसं वापरायचं, याचा किती चांगला उपयोग आहे, याचा जर धोका पर्यावरणाला होत असेल, हार्मफुल असेल तर ती बाजूलाच सारून द्यायचं, त्याला दुसरा अल्टरनेटिव्ह बघायचा. म्हणून आज ग्रीन फ्युएल्स संकल्पना जी येते, आज 2 वर्षामध्ये जवळजवळ 9% ह्या वर्षामध्ये 9% व्हेकल ग्रीन व्हेकल आले, ट्रॅक्टर आणि CNG वर. काल पहिली कार घेऊन नितीन गडकरी संसदेत आले, हायड्रोजन कार पहिली कार. त्याचा उद्देश हा 2 वर्षामध्ये 35 ते 40% व्हेकल्स भारताच्या रस्त्यावर धावली पाहिजे हा आहे. आता गंमत बघा, आज पेट्रोल 100च्या वर आहे, महागाई खूप झालेली आहे. आता हायड्रोजन तयार करण्याचा मुख्य घटक पाणी आहे. आणि अजूनही आपण विज्ञानाचे लोक असून सुद्धा पाणी ज्या वेगाने कमी होत आहे हा वेग कोण लक्षातच घ्यायला तयार नाही. येत्या 10 वर्षामध्ये सगळ्या शहराची परिस्थिती चेन्नईसारखी होणार आहे. चेन्नईची परिस्थिती तुम्हाला माहीत असेल, दरवर्षी चेन्नईमध्ये प्यायला पाणी मिळत नाही. अगदी चेन्नई म्हणजे अगदी समुद्राच्या काठालाच आहे, पण तिथे पाणी अजिबात मिळत नाही. तशी आपल्याकडे परिस्थिती 2030 ते 35 मध्ये सगळ्यांची पाण्याची कमतरता असणार. तर हे जे विषय आहेत ना, याची जागरूकता आपल्या ह्याच्यात आलीच पाहिजे. मुलांना आता चॉईस बेस्ड स्टडी सिस्टम आपण म्हणतो, चॉईस बेस्ड स्टडी, मग आता ही जी जागरूकता आपल्या रसायनशास्त्राच्या विद्यार्थ्याला, झुलॉजीच्या विद्यार्थ्याला, आर्ट्सच्या विद्यार्थ्याला, कॉमर्स कसं काय येणार, तर त्यासाठी ऑडिट कोर्सचे ॲडिशन केले. हे ऑडिट कोर्स हे एक्स्ट्रा टीचिंगचे आहे, एक्स्ट्रा नॉलेजचे आहे. आणि ऑडिट कोर्सच्या माध्यमातूनच जागृती आपल्याला रंगांच्यामध्ये करायची. त्यामध्ये अजून एक कॉम्पोनंट भारतात दिलेला आहे, तो म्हणजे आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारतमध्ये पहिला फिजिकल फिटनेसला पेपर दिलेला आहे, फिट इंडिया, खेलो इंडिया. स्वच्छता अभियान तर आहे, स्वच्छतेचं महत्त्व मागच्या 5 वर्षापासून वाढलं. आणि आपण प्रत्यक्षात आता तो अनुभवतो की स्वच्छतेचं काय महत्त्व असतं, किती बदल झाला आहे. स्वच्छतेमुळे खूप चांगले बदल झालेले. तर हे जे ऑडिट कोर्समध्ये हे सगळं करायचं. स्पोर्ट्सला वेगळं वेटेज दिलेलं आहे, हे पूर्वी नव्हतं सिलेबसमध्ये. आता हे भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र राज्य सरकार आता अशा गोष्टी कॉन्सन्ट्रेट करते की आता येणाऱ्या काळामध्ये कशाची गरज आहे,
आणि आपला भारत आता सध्या कशात माग आहे त्यानुसार हे बदल चालू आहे. तुम्हाला मागच्या 3-4 5-6 वर्षामध्ये स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा बदल दिसत असतील. साधं विद्यापीठात सुद्धा आपल्या बदल झाले. ज्यावेळी आपण ऑडिट कोर्स वगैरे स्पोर्ट्सला वेटेज दिलं, तुमचे नॅशनल लेवलचे अवॉर्ड सुद्धा वाढले, गोल्ड मेडल वाढले. ह्या 8-7 वर्षांनी खूप बदल आहे. आणि ज्यावेळी आपण लक्षात घेऊन बदल आपण करतो अभ्यासक्रमात आणि त्या मुलांना वाव देतो, त्यांना ते प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करतो, त्यावेळी त्याचा फायदा मुलं बरोबर घेतात आणि त्याचं फळही मिळत असतं. तसे हे बदल आपल्या सिलेबसमध्ये अपेक्षित आहे. रिस्ट्रक्चरिंगच्या वेळी फक्त केमिस्ट्री विषयच डोक्यात ठेवून नाही, आता हायड्रोजन कार आले ते सांगत. हायड्रोजन कार आज पेट्रोल 210-15 रुपये लिटर आहे आणि हायड्रोजन तयार करण्याचा मुख्य घटक हा पाणी आहे. पाणी दिवसेंदिवस कमी होतं. भविष्यात आणखी 50 वर्षांना पाणी सुद्धा 200 रुपये लिटर असणार. कारण आता आपण 20 रुपये लिटर घेतोच पाणी. त्यावेळी पाणी 200-300 रुपये लिटर असेल. तर आपण उलट बोलतो की आमच्या काळामध्ये पेट्रोल 100 मिळायचं, तर पाण्याला 200 रुपये. हा विरोधाभास आहे. तर हे समतोल कसा साधायचा, त्यासाठी पर्यायी काय असू शकतात, त्याला अल्टरनेटिव्ह काय असू शकतात ह्याचा सुद्धा विचार करून आणि सिलेबस करताना आपण स्टेजेस थोडे लक्षात घेतले नाही. महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा फार मोठी चुकी. 12वीचा जर केमिस्ट्रीचा सिलेबस बघितला असेल तर MSc पर्यंत सगळे काम पूर्ण त्याने ओढून टाकले. पॉलिमर आणि तुम्हाला विश्वास असेल 12वीच्या पुस्तकातलं इंडस्ट्रियल पोल्युशन मॅडमनी MScच्या मुलांना शिकवलं. त्याचा आधार आणि एवढं चांगलं मला माझे मिळालंच नाही लिटरेचर. म्हणजे 12वीला जर हे सगळं होत असेल तर BSc आणि MScला काय शिकवायचं. तर एकदम ते चुकलेलं आहे की एकदमच सगळा ओव्हरलोड त्या 12वीमध्ये करून टाकलं. सगळं पॉलिमर तर सगळे कव्हर करून टाकले. शॉर्टमध्ये मान्य MScचं एका पुस्तकाचं त्यांनी 10 पेजेस बसवले, पण गरज नव्हती 12वीला सगळं तिथं आणून सोडायचं. एवढी गरज नव्हती. त्या वयानुसार त्याला कळलं पाहिजे ना, त्या वयानुसार त्याची प्रगती झाली पाहिजे. तर हाही विचार FY, SY, TY ह्या 3 वर्षाची चढती गेली पाहिजे. TYला गेल्यावर त्याला वाटायला नको की FYला झालं तर मग आता मी काय शिकायचं. FYला झाल्यानंतर SY आणि म्हणून हा BY जो आहे हा PGला पण आहे. BScला जे झालं ते वरची पाहिजे PGला पाहिजे. त्याचं वगळता येत नाही. तिथं म्हणून थर्मोडायनॅमिक्सच्या FY BSc पासून MSc होईल, PhD झाला तर थर्मोडायनॅमिक्स त्यातल्याच स्टेजेस आहे. रिॲक्शन मेकॅनिझम त्यातल्या स्टेजेस हा बरोबर झाल्या पाहिजे. नाहीतर FY SY होऊन जातं परत काहीच नाही म्हणून परत MScला तोच सिलेबस रिपीट केला जातो असंही व्हायला. हे थोडं असं आता आपण करतोयच त्यावेळी लक्ष द्यावं की स्टेजेस बरोबर झाल्या पाहिजे. आणि शुगर इंडस्ट्री FY SY होऊन जाते. MScला पण शुगर इंडस्ट्री आहे, ठीक आहे. पण FY SYला घेताना फक्त मोलॅसिस पर्यंत घेतलं. मोलॅसिसचे प्रॉडक्ट्स काय आहेत, ऑक्झॅलिक ऍसिड, ऍसिडिक, हे पुढच्या स्टेज आहे. त्याच्या पुढे आणखी काय स्टेजेस आहेत. असं ते थोडं चढता करून आता MScच्या सिलेबसमध्ये TYच्या सिलेबसमध्ये इथेनॉल आणि पेट्रोल हे सगळं आलं पाहिजे. पेट्रोलला जो इथेनॉल आहे तो भाग तिथं आला पाहिजे. फक्त इथेनॉल हे रासायनिक पदार्थ किंवा वायब्रेटमध्येच जातो. त्याच्यापेक्षा आता ॲडिशनल फ्युएल म्हणून हा कंपोनंट आला पाहिजे. इथेनॉल असा चांगला फ्युएल आहे त्याचे मेरिट्स काय आहेत हे त्या मुलाला तिथं कळलं पाहिजे. मुलाला शिकताना त्याला सुचलं पाहिजे की मी हे एवढ्या शिक्षणावर काय करू शकतो. म्हणून स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप ज्या गोष्टी आल्या, रुसानं काय केलं, रुसानं ग्रँट दिलेले आहेत विद्यार्थी. तेवढं सक्सेस झालं नाही. म्हणून जी अपेक्षा होती सक्सेस न होण्याचं कारण मी इथं सांगतो. आणि मी त्या मीटिंगला नेहमीच मी रुसा कोऑर्डिनेटरच होतो. त्यांचं एकच चुकलं, शासन प्रत्येक विद्यापीठाला कमीत कमी 700 कोटी 5 वर्षात द्यायचं. 700 कोटी 5 वर्ष म्हणजे बघा तुम्ही विचार करा 700 कोटी आपल्याला मिळालं तर आज विद्यापीठाचा काय अपॉइंटमेंट झाला असता इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. तर त्यांनी 20 कोटी पहिला दिला
असतात तोच 5 वर्ष 6 वर्ष रिलीज आणि सेटलमेंट त्याच्यात घोषणा काय तुम्हाला इमारतीला 20 लाख दिले की 6 महिन्यात ती इशी मागायची. इमारत काय 6 महिन्यात होत नाही, इमारतीला 2 वर्ष 3 वर्ष. तर ते थोडं त्यांचं जमलं नाही. सगळ्यात ड्रॉबॅक त्याचा काय झाला, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ग्रँट्स अमंग दी युनिव्हर्सिटी. आज पुणे मुंबई विद्यापीठ हे आर्थिक दृष्ट्या फार सक्षम आहेत. मी त्या मिटिंगला जायचो आणि त्याच्या मिटिंग सगळ्या झाल्या, मुंबई दिल्लीला झाल्या, अगदी उच्च पातळीच्या मिटिंग व्हायच्या. पण आपल्याला तो एक अजून भारतामध्ये सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे की सगळे लोक एकत्र येतात, चर्चा करतात, तर त्याचा आउटकम कधीच पाहिजे तसं मिळत नाही. हे सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये तर वाढत चाललेलं आहे, कोऑर्डिनेशन कमी होत चाललेलं आहे, शासनाची धोरणं बदलत आहे. आज 8वं वर्ष चालू आहे, 8वं का 9वं वर्ष की UGCनं कसलंही अनुदान दिलेलं नाही, कसलंही रिसर्च ग्रँट दिलेलं आहे, कसली फेलोशिप दिली नाही, स्कॉलरशिप दिलेली नाही. आता उच्च शिक्षणाचा संशोधनाचा गाभा कसं काय राहील. आपलं विद्यापीठ मी मगाशी सांगितलं ना, तैवान, दक्षिण आफ्रिका किंवा युरोपियन कंट्री ह्यांना प्रायव्हेट स्पॉन्सर आहे. तिथं ती सिस्टम प्रॉपर बसलेली आहे. आता मुंबईचं ICT आहे, ICTला तुमच्या UGC कुणाची गरज नाही. त्यांच्या इंडस्ट्रीकडूनच इतका फंड येतो कोट्यावधी रुपये. त्यांचं सगळं व्यवस्थित. इव्हन त्यांचे प्राध्यापकाचे पगार ती ऑटोनॉमस जर त्यांना केलं पूर्ण सेपरेट तर त्याच्यापेक्षा चांगलं ते विद्यापीठ होऊ शकतं. आज आपल्याला सगळ्या प्राध्यापकांच्या पगारापासून सगळं महाराष्ट्र शासनावर डिपेंडंट राहावं लागतं. सगळे अनुदान वगैरे काढून टाकलेले आहे. तो संशोधनाला ॲडिशनल पैसा कुठून आणणार. तर ह्याला पर्याय. आणि आता लगेच नॅकचा क्रायटेरिया देऊन ऑटोनॉमस वगैरे संकल्पना आलेले आहे. म्हणून ऑटोनॉमसबद्दल गैरसमज फार आहे, विशेषतः कॉलेजच्या मॅनेजमेंटमध्ये. अध्यक्ष सचिवांना वाटतं की ऑटोनॉमस आपण घेतलं पाहिजे ऑटोनॉमी. तर काही वर्षांनी आपल्याला सगळे पगार वगैरे कॉलेजला द्यायचे. तर हे आम्ही किती वेळा सुचवलं की शासनानं एक गाईडलाईन काढावी ऑटोनॉमस कॉलेज, स्पष्ट म्हणावं शिक्षकांच्या पगार जे अनुदान आहे शासनाचे कधीही संस्था आहे तोपर्यंत बदलणार नाही असं स्पष्ट एक वेळ सांगावं. तरच आपली कॉलेजेस पुढे येतील ऑटोनॉमी घ्यायला. ऑटोनॉमीचा फायदा खूप आहे, ऑटोनॉमीचा अकॅडमिक फायदा खूप आहे. त्याला अकॅडमिक फ्लेक्झिबिलिटीज हा शब्द वापरले. फायनान्शियल घेऊच नाही, फायनान्शियल स्किल्स बाबी असतात, त्याला ऑडिट करणे. आपल्याला अकॅडमिक पुष्कळ आहे. सिलेबस not necessary to conduct meeting or restructuring or revising of syllabus. ते शिक्षकाला पूर्ण अधिकार आहे. आज मला हा टॉपिक आजच्या आज डिलीट करायचा, आजच्या आज डिलीट. आम्ही विद्यापीठामध्ये 3 वर्षाची वाट बघतच नाही. मी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीला आहे. मी ह्या वर्षी ठरवलं की मला हा टॉपिक नको आहे, मी तिथे डिलीट करतो, नवीन टॉपिक आहे. हे हा फायदा आहे. आज मला तुम्हाला 3 वर्ष वाट बघायची, 2 वर्ष वाट बघायची. आपण सगळी बसतो की 10 लोकांपैकी 2 म्हणतात हा काम पूर्ण कर, 3 म्हणतात नको हा काम करू. हा विषय नाही. तुम्हाला आज आवश्यकता आहे की परीक्षा पद्धती. आज परीक्षा पद्धती मुलं विद्यापीठ परिणाम होत आहे. कशाला पाहिजे एवढा मोठा पसारा. तुम्ही तुमचं ऑटोनॉमस तुमच्या लेवलवर सगळं जर केलं तर सगळं व्यवस्थित होऊ शकतं. आणि तुम्ही तुमची पद्धत ठरवू शकता. कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन इज द बेस्ट रेमेडी to avoid all these problems. काही होणार नाही. कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन ठेवा, इंटरनल आणि एक्सटर्नल. हा MCQ पॅटर्न आहे, हा इट इज द बेस्ट वे. तुम्हाला इतर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला आहेच, त्याला कॅप लागत नाही, मॉडरेशन लागत नाही, काय इमेजली डिलिव्हरी आणि रिझल्ट असं बदल. म्हणून नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये एक्झाम रिफॉर्मला परत सेपरेट रेट येते आणि ऑटोनॉमी आणि क्लस्टर कन्सेप्ट आलेला आहे. बरेचसे मुद्दे येणाऱ्या ह्याच्यामध्ये बदलचे आहेत. NEP-मध्ये तर खूप बदल आहे, पण सरकारकडून त्या अनुषंगानं पाहिजे तसा सपोर्ट होत नाही. आज NEP डिक्लेअर केली त्यांनी 2019ला. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन किंवा फोरम येणार आहे, वेगळं काढलं. पहिल्या वर्षी
20,000 कोटी क्लिअर केले स्वतः पंतप्रधानांनी. अजूनही 1 रुपया कुणाला कुठल्याही विद्यापीठाला रिसर्चसाठी दिलेला नाही. हे चूक आहे. तुम्ही आज डिक्लेअर केलं ना विदिन मंथ सगळ्यांना पैसा गेला पाहिजे. आता त्यामध्ये किती कोण कसा युटिलाइज करा, तुम्ही स्ट्रॅटेजी ठरवा, त्याला रूल्स रेग्युलेशन करा, फॉलोअप करा, बरोबर सगळं युटिलाइज. आणि रुसामधलं मगाशी सांगायचं राहिलं, रुसानं काय केलं, 20-20 कोटी दिले, ते सगळे पैसे आम्हाला 3-4 हप्त्यात आले आणि फार घाई UC द्यायची. आणि ज्यावेळी नॅशनल IT इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅन मागितले 100 कोटीचे, आपणही सबमिट केलं. त्यांनी फक्त एकाच विद्यापीठाला दिली, पुणे विद्यापीठ. त्या पुणे विद्यापीठामध्ये त्यांना 100 कोटी दिल्यानंतर 2 वर्षांनी मीटिंग होती, तुम्ही किती खर्च केले, आपलं खर्च अगदी योग्य होता. तर दुर्दैवानं पुण्यानं 100 कोटीचा 1 रुपया सुद्धा खर्च केला नव्हता 2 वर्षात. त्यांना गरजच नाही ना. गरज कुणाला आहे, आपल्यासारखं लहान विद्यार्थी. म्हणून आम्ही त्या तिथेही बोललो, दिल्लीच्या मीटिंगमध्ये ओपन म्हणलो की तुम्ही ह्यांना 100 द्या, 200 द्या, आम्हाला निदान 50 कोटी द्या त्या डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटीला. तर ते काय म्हणे, तुम्ही तसं प्रूव्ह करून दाखवा की तुम्ही स्टँड करा, कारण तुम्हाला खायलाच नाही तर तुम्ही प्रूव्ह काय करणार आहे. हे धोरण पूर्ण चुकतं आहे रुसाचं. आज पुण्याला 100 कोटी द्या, माझं मत आहे त्याला 300 कोटी द्या, आम्हाला 50 कोटी तरी द्या ना. तुम्ही तुमची गुणवत्ता दाखवा, मग पैसे मागा. आता पुण्या मुंबईला गुणवत्ता दाखवायची काहीच गरज नाही. इतकं साधं सोपं धडधडीत तुम्हाला समोर दिसतं, तरी अशी धोरणं आहे. त्यामुळे आपण ह्या गोष्टीवर प्रगतीच्या वगैरे ज्यावेळी चर्चा करतो त्यावेळी शासनाची धोरणं अतिशय, आणि यामध्ये जो बाबुगिरीचा जो आपण म्हणतो ना सचिव लोक, फार त्यांना काहीच वाटत नाही. परीक्षाचे ज्यावेळी विद्यापीठामध्ये सगळ्या विद्यापीठामध्ये परीक्षाविषयीची जी प्रणाली ऑनलाईन सगळं करायचं, सगळे ऑफिसेस वगैरे, त्याची एजन्सी दिली. म्हणजे त्याच्यामध्ये सुद्धा नको ते होतं, शेवटी ते सक्सेस झालंच नाही. आज आपलं विद्यापीठ 8 ते 10 सॉफ्टवेअर वापरून आपण करत असतो. त्यांचं घ्यायची काय गरज आहे, त्याला वर्षाला कोट्यावधी रुपये द्यायचे, जे आपण काही लाखामध्ये करतो, नॉट मोर दॅन 5 lakhs, आणि त्याला वर्षाला 1 कोटी द्यायचं. असली धोरणं शासनाची, त्याच्यामागे सगळे सच कसली प्रगती काय होते. म्हणून आपण ज्यावेळी एकत्र येतो, असं कितीतरी ठिकाणी होतंय, एकत्र येतो, चर्चा होते, पण निष्फळ जातो. आता NEP विषयी जास्त बोलत नाही, पण आता कालच परवाच मागच्या आठवड्यात एक UGCचं पत्र आलं आणि UGCनं परत अजून एक धोरण आणलं, ड्राफ्ट गाईडलाईन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन्स. NEP मध्ये 2 मोठे आले, इंटरडिसिप्लिनरी आणि मल्टीडिसिप्लिनरी. त्यासाठी CBS पॅटर्न घेतलेला आहे. त्या मुलाची आवड लक्षात घेऊन ऑडिट कोर्स घ्यायचे. मी सायन्स केमिस्ट्रीचा जरी असलो तरी एक विषय मी म्युझिकचा घेईन, मॅनेजमेंटचा घेईन, हिस्ट्रीचा घेईन, मला आवड आहे. हा CBSE पॅटर्न आहे. हा प्रायोरिटी आपण एकाच विषयाला आपण मोकळीक दिलेली आहे. तर तुम्ही बाहेरच्या विद्यापीठामध्ये फॅकल्टीच्या वॉल्सच नाही, भिंतीच नाही. पहिले आपल्या 9 फॅकल्टी होते, आता 4च आहे. आणि 2030 ते 35 मध्ये सगळ्या वॉल आपल्याला हळूहळू काढायचे, म्हणून CBSE आहे. आणि आता इंटरनेट मल्टीडिसिप्लिनरीचा जो लागू करा म्हणून आलेला आहे, त्याची कमिटी नेमलेली आहे विद्यापीठानं, त्याच्यामध्ये डीन्स आहे, मीच याच्यामध्ये आहे. तर आता हे लगेच चालू करा म्हणतात 2023 जून 22 पासून. अशी धोरण आहे. कुठलं धोरण आणावं, कधी लागू करावं, त्याचा अभ्यास, आपली परिस्थिती बघावी आहे का. आपले एक तरी विद्यापीठ किंवा एक तरी इन्स्टिट्यूट असे आहे का डायरेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूट बनेल असेल. अगोदर तुमच्या सगळ्या हळूहळू भिंती पाडा फॅकल्टीच्या,
मग एक कोर्स आज ऑडिटर ऑप्शनल देतोय, काही वर्षानं 2 द्या, 3 द्या आणि 2030-35 पर्यंत 12वी नंतर जो विद्यार्थी येईल तो कुठल्याही, तो सायन्सचा नसेल, कॉमर्सचा नसेल, आर्ट्सचा नसेल, तो सांगताना सांगणार नाही की कॉमर्स आणि सायन्स, ते तुम्हाला 30 पर्यंत दिसणारच आहे. सगळं हळूहळू कोल्याप होते वॉल्स ऑफ फॅकल्टी, त्याला फॅकल्टी नसणार आहे. त्याचे 5 विषय असतील, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, मॅनेजमेंट, म्युझिक, असं असतं. हे सगळं अपेक्षित आहे. हे अपेक्षित आहे म्हणून आज जे रिस्ट्रक्चरिंग करत आहे ते आपल्याला पुढं बघून करायचे. असे टॉपिक घ्यायचे की ते 15-20 वर्षाला सुद्धा उपयोगात येतील किंवा चालू राहतील. आणि ते विद्यार्थ्यांना तरी 3-4 इतर विषय जरी निवडले तरी त्याला ते कोऑर्डिनेट होऊ शकेल. तर ह्याच्यामध्ये बरेच मुद्दे दिलेले आहेत. ट्रान्सफॉर्मिंग हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, आपली चर्चा झाली वगैरे, आम्ही सगळे बसलो. आता 2% सुद्धा आपण करू शकत नाही येत्या 5 वर्षामध्ये. एका रात्री तुमचं मल्टिप्लिसिटी होऊ शकत नाही. आज तुमच्या कॉलेजमध्ये सगळं रिस्ट्रक्चरिंग करायचं शक्य आहे. आणि सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आत्ताच्या आपल्या महाराष्ट्राच्या विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाचा म्हणजे शिक्षकांची कमतरता. सगळ्यात प्राईम कॉम्पोनंट आहे शिक्षण. एकाच बेसवर आधारलेलं आहे तो म्हणजे शिक्षण. त्यालाच तुम्ही दुर्लक्षित केलेलं आहे. कारण भविष्यामध्ये शिक्षण जोपर्यंत हा कॉम्पोनंट परिपूर्ण होत, तुम्ही साऊथला राहा, केरळ, तामिळनाडूला फुल टीचर्स आहेत, खूप चांगलं एज्युकेशन. तिथं हा वॅकन्सी वगैरे विदिन 6 मंथ म्हणून तो रूलच केला, कायद्यातच केलं पाहिजे. जागा रिकामी झाल्या 6 महिन्यात ती भरली पाहिजे. त्याचा अजून एक ड्रॉबॅक झाला. मी ज्या विद्यापीठात जॉईन झालो त्यावेळी परीक्षेला किंवा कशालाही महाविद्यालयात जायचं. नंतर मराठा, आंबेडकरचं कॉलेज, नंतर भुसावळचं कॉलेज, नंतर मराठा त्यावेळेला 18-20 लोक केमिस्ट्री आणि जुने शिक्षक होते ना, हाडाचे शिक्षक होते. का होते? त्यांना फक्त एकच होतं, टीचिंग. एवढा एकच उद्देश होता. टीचिंग मध्ये प्रॅक्टिकल वगैरे सगळे. जेव्हापासून कॅस आला, कॅस आली आणि आपल्या शिक्षणाची वाढ लागली. मी शिक्षक आहे, माझं फक्त एकच टार्गेट असतं, असिस्टंट आणि असोसिएट होण्यासाठी काय काय करायचं आहे. मला 5-10 पब्लिकेशन, चला पेड जर्नल आहे, काहीतरी लिहायचं, पाठवायचं, झाले. आणि रिसर्च स्टुडंट, MPhil, PhD, किती स्टुडंट, 2 पाहिजे, 3. हे आलं आपल्या एज्युकेशनची वाट लागली. अगदी प्रामाणिक सांगायचं, शिक्षकाचं शिकवण्यावरचं लक्ष राहिलं नाही आणि आपल्या शिक्षकाचा पूर्ण चोखा झाला. हाडाचे शिक्षक होते. मी बघितले नाही, माझे शिक्षक होते, मला लागलेले शिक्षक होते. शिकवण्यामध्ये नंबरवर शिक्षक. नूतन मराठ्याची टोळी होती, भुसावळची, यांच्या आंबेडकरची, सगळ्या कॉलेज. केमिस्ट्रीची फैजपूरला नाही. म्हणजे मला तो फरक, त्याचा अजून एक ड्रॉबॅक काय झाला तुम्हाला सांग. आता काय झालं, काही महाविद्यालयाला परमिशन मिळाली, आपण बरोबर 12-13 वर्ष कुठेही भरती रेग्युलर झाली नाही. मध्ये झाल्या काय कॉलेजला ते कोण गेलं. पण जी रेग्युलर पहिलं कसं होतं, 6 महिन्यात 3 महिन्यात तरी तयार होऊन भरलं जायचं. सगळ्याच वरची अशी चौथा क्रम होता शिक्षकांचा. त्यावेळी पदाला किंवा वरिष्ठ वगैरे असं डोक्यात तो शिक्षक